जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। प्रभु दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। जगदीश हरे विषे विकार मिटावो। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। प्रभु तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किश विद वेणु दयामय किश विद वेणु दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। प्रभु ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषे विकार मिटावो पाप हरो देवा। प्रभु पाप
अपहरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ावो श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे चलो कपूर आरती करिए कपूर ने कपूर गौरम करुणावन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कुलदेवी नमस्तुते शोणलदेवी नमस्ते आस्वाय देवी नमस्तुते देवश्री देवी नमस्तुते मोमायि देवी नमस्तुते नवलाकलो बड़ियारे नमस्तुते नवलाकलो बड़ियारे नमस्तुते चलो नीचे राखी हाथ जोड़ी गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव 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 जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव बोलो राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव 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 जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव
कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी है अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी है अम्बा हे माता विश्वमोहिनी हे देवी जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी हे देवी जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी है अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी हे अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी है परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी हे अम्बा हे माता विश्वमोहिनी हे देवी जगदम्बा 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 परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी है अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ओ
હે શ્યામ રાધે રાધે ઘનશ્યામ રાધે રાધે શ્યામ રાધે 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 શ્યામ રાધે રાધે ઘનશ્યામ રાધે રાધે નિકુંજ में विराजे घनश्याम राधे राधे हल 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 हरि ओम हर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मो भवसाधवो च गोविंद दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानिनामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखा शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णोर्प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण समनोहराणि समस्त भक्तार विनाशनानि गोविंद दामोदर माधव सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् देहावसाने नारायण तुझ नमा जिन कारण हरियाज जिन दिन आजब छंदनो वो दिन तो साकार देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे विवस्वामृत में देवा गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति स्वभक्त वत्सले नगे सदा पवर्ग भोगदे दारिद्र दुख हारिणी त्रिलोक शंकरीश्वरी भवानी भीम अंबिके प्रचंड तेज उज्ज्वले भुजा कलाप मंडिते मोमाय देवी नमोस्तुते सोनल देवी नमोस्तुते ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव અને તું લેજે રાખજે તારી રીત પ્રમાણે અને તું લેજે ઘણો તાગ પણ વાલા કરોડ મોઢે જગમાં કહેવાનો કાનજી તારો ઈ કાગ ઠાકર મેલ માથે તું છો જે राधा कृष्ण भगवान की आई श्री मुमाय मात की सोनल मात की हंसबाई मात की जय सनातन धर्म की जय राजल मात की जय श्रीदेव श्री मात की कल्याणेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री राघव कापड़ी डाना की शमशी शिवराज भगत बापू की सब संतन की सब भक्तन की गौरी शंकर भगवान की जय वाछरा डाडा की जय श्रावर पीर डाडा की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
ભાગવત નું પવિત્ર પટાંગણ અને એમાં કરોડિયા ગામની આ પુનિત ધરા આજે સત્સંગના માધ્યમથી આપણે મળ્યા છીએ. કથાના બીજા દિવસે સૌ શ્રોતાઓ, ભગવત ચરણ કમલ અનુરાગી આ બધા વડીલો, શ્રદ્ધામયી માતાઓ, ભક્તિમતી માતાઓ અને આ ગામના જે પણ દેવી દેવતાઓ છે, વ્યાસપીઠ ઉપરથી બીજા દિવસે બધાને હૃદયપૂર્વક વંદન કરી અને ભાગવત કથા યુગોથી જે સરિતા વહેતી આવે છે અને જેના નીર હજી સુધી સુકાણા નથી, આવી એક પૂછે હું રઘુપતિ કથા પ્રસંગા, સકલ લોક જગ પાવની ગંગા. જેને સરિતાને ઉપમા આપવામાં આવી એવી કથા. અને ભગવાનના મરમને જાણવું, શાસ્ત્રો એમ કહે છે પરમાત્મા ભગવાન એ તત્વ એવું છે કે એને જાણવાનો પ્રયત્ન ન કરાય, માણવાનો પ્રયત્ન કરાય. કારણ કે જાણવામાં હજી સુધી કોઈ પહોંચી શક્યું નથી. તુલસીને પૂછો તો એને પણ રામાયણમાં એમ કીધું, આદિ અંત કોઈ જાસુ ન પાવા, મતિ અનુમાન નિગમ રસ ગાવા. ઈશ્વરદાસજી મહારાજને પૂછો તો એણે એમ કીધું, બ્રહ્માએ વિચારત રુદ્રઈ બ્રહ્મ નપાવત, તોરાય પાર નિગમ પરમેશ્વર તોરાય પાર પલોજ, કુરાણ પુરાણ ન જાણત કોઈ, અદોક્ષર અક્ષર તું જ અવે, દિનંકર ચંદન જાણત દેવ, વડાગ્ર તું જ લહેન વિચાર પૂર. એણે પણ એમ કીધું. અને સ્વરૂપદાસજી મહારાજને પૂછો પાંડવ ચંદ્રિકામાં તો એણે પણ એમ કીધું કે વિધાતા ફણી સંગ ધરે પાવ સીસમ, રટે લોક તીનમ વો ગોપી અધીનમ. અને રસખાનને પૂછો તો એણે એમ કીધું કે શેષ મહેશ ગણેશ દિનેશ સુરેશ હું જાહું નિરંતર ગાવે, તાહી અનાદિ અનંત અછેદ અભેદ દસુ વેદ બતાવે, નારદ સે સુખ વ્યાસ રટે પણ હારે તોય પુની પાર ન પાવે, તાહી અહીર કી છોહરિયા છછિયા ભરી છાસ પે નાચ નચાવે. પાછો જાણી ન શકાય અને પ્રેમની તાકાત કેટલી. તાહી અહીર કી છોહરિયા છછિયા ભરી છાસ પે નાચ નચાવે. એનાથી આગળ વધીને કચ્છના મેકન દાદાને આપણે પૂછીએ તો એણે પણ એમ કીધું કે ઠાકર મેપ્યો ઠનઠન કરીને મુલા ડેપ્યો બાંગ, ઓન માલિક જે ઘર જો તરો ને કી તાગ. હજી સુધી કોઈ એ તત્વને જાણી શક્યું નથી. સાહેબ એ કૃપા કરે તો એને જાણી શકાય, બાકી એને માણવાનો પ્રયત્ન કરે. કારણ કે અણુમાં આખો વડ સંકેલ્યો, એના મૂળિયું દારે મુરારજી. કેવી છે કોણ જાણી શકે. કડા અપરામ પાર સતતમાં કરે એનો પામે, એમાં પહોંચે મનુષ્ય પાર. કડાતે અજબ રચી કીર્તા, અજબ રચી કીર્તાર, એમાં પહોંચે મનુષ્ય પાર. કડાતે અજબ રચી કીર્તાર. જન્મ પહેલા દૂધ જુગતે, કેવી વ્યવસ્થા છે. જન્મ પહેલા આપણે જન્મ્યા નહોતા ને તેદી પણ મેળે કરવા વાળો એ જ હતો. છતાં માણસ એમ કહે ને મારું જરાક બરાબર થઈ જાય ને, આ યાત્રામાં જઈ આવું તો મારું મેળે થઈ જાય. જોકે એનો મતલબ એ નથી કે આપણે યાત્રાઓ માટે ન જવું. હજારો કિલોમીટરની યાત્રાઓ કાપીને આપણે જઈએ, પણ ભગવાન માટે જ જાતા હોય એવા કેટલા જણા હોય. કાં તો ફરી આવીએ ને કાં તો મારું કંઈક બરાબર થઈ જાય.
કે બરાબર કંતલ તો પહેલા એ જ હું, આપણો વિશ્વાસ હોય તો. એટલે માગવાની ના નથી ભગવાન પાસે, પણ વાંધો શું છે ખબર? એક બાજુ આપણે મંદિરમાં જઈને એમ કહીએ, હે કરુણાના સાગર, હે ગરીબોના બેલી, નોધારાના આધાર, અને પછી એમ કહીએ, હે અંતર્યામી. અંતર્યામી અંતર્યામી કોને કહેવાય? મન નહીં જાણે, જેને બધી ખબર પડતી હોય. તો એક બાજુથી અંતર્યામી કહીએ અને પછી ખિસ્સામાંથી લિસ્ટ કાઢીએ. છોકરાને ઘરે છોકરો આવે, ભેંસ વીયાય તો પાડી આવે. ભગવાન પણ આપણને એમ કે યાર અંતર્યામી કહેવાનું બંધ કરી દે અને કાં લિસ્ટ ન કાઢ. કારણ કે જો અંતર્યામી હોય તો એને બધી ખબર પડે છે, કોની પાસે કેટલું કારું છે, ધોરું છે, શું નથી. તો પછી માગવાનો પ્રશ્ન જ નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રો એમ કહે છે, મંદિરમાં આપણે જ્યારે આપણા માટે માગીએ ને, સાહેબ કે આટલું દઈ દે, નામ દે, તો એને યાચના કહેવાય. શું કહેવાય? યાચના. અને જ્યારે મંદિરમાં જઈને આપણે અન્ય કોઈ માટે માગીએ, દીન દુખી માગે માટે, આપણા માટે માગો એટલે યાચના, અને દીન દુખી માટે માગીએ ત્યારે એને પ્રાર્થના કહેવાય. યાચના અને પ્રાર્થનામાં આટલો ફરક છે. 90% માણસો એમ કહેતા હોય હાલો પ્રાર્થના કરે છો, પણ એમણે યાચના વાળા. પ્રાર્થના વાળા તો 5% નીકળે સાહેબ. માગવું એમાં કઈ વાંધો નથી, કારણ કે બાપ પાસે દીકરો ગમે એ પ્રકારની માંગણી કરી શકે. ભગવાન માટે માંગણો કે એ દે, ગાડી દે, મંગલા દે, મોટર દે, એ દે, ફલાણું, એમાં કઈ વાંધો નથી એમ. પણ મા પે કે છોકરો અહીં છે કે અહીં અસાંજે ભલે મેં રોજા, તો એ તો બરાબર ન જોવા જાય ને. ભલે મેં રોંધાવે તો મા પે રોજા. એમ કોઈ છોકરો કહે તો એ કેટલું અયોગ્ય કહેવાય? તમે અમારા ભલામાં રહેજો. ભલામાં ન રહીએ તો એ મા બાપ નો હોય ને ભાઈ. પીધા પછી જીવાડી ન દે તો એ અમૃત ને કહેવાય, અને પીધા પછી પૂરો મારી ન નાખે તો એ પૂરો ઝેરે નથી. સહજ રીતે તો ભલામાં ન રહીએ તો પછી, એટલે માગવાની કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ મહાપુરુષો તો એમ કે ભક્તિ એ કોઈ માગવાનો વિષય નથી. ફેલાવું મારા હાથ તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માંગુ ને તું આપી દે વાત મને મંજૂર નથી. હાજી એમ નથી. તો બાપ ભગવાન એ માણવાનો વિષય છે. અને પ્રથમ સ્કંદના પહેલા જ શ્લોકમાં ભાગવતમાં એમ બતાવ્યું, પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, જન્માંદસ્ય યતોન્વદાદિતિરત ચાર્થેષ્વવિઘ્ન સ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાચ આદિ કવયે મુહ્યંતિ સૂરય તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા દામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પ્રથમ સ્કંદ કાલે આપણે કથામાં મહાત્મ્ય લીધું. ભક્તિ દેવી જ્ઞાન વૈરાગ્યને આ કથાથી પોષણ મળેલું. જ્ઞાન વૈરાગ્ય મૂર્છામાંથી જાગેલા કથાના મંડપમાં આવ્યા હતા. તો કલિકાળમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યને જાગૃત કરી અને ભક્તિને પોષણ આપનારો ગ્રંથ છે ભાગવત. એનાથી આગળ ધુંધુકારી જેવા દુરાચારીને પણ પરમ ગતિ પ્રદાન કરનારો ગ્રંથ છે ભાગવત. એનાથી આગળ વધીને અમૃતથી પણ ન મળે એ ગ્રંથ છે આ ભાગવત. આ મહાત્મ્યની કથા કાલે આપણે અહીંયા હવે પ્રથમ સ્કંદ પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનની વંદના કરી. વેદવ્યાસે જન્માંદસ્ય
જન્માંદસ્ય યાદ ચાર્થેશ્વ વિઘ્ન સ્વરાર્તેન બ્રહ્મ રદાચ આદિ કવે જન્મ આદિ જન્માંદસ્ય મતલબ જન્મ તેને બ્રહ્મ રદાચ આદિ કવે મુહ્યંતિ યત સૂરય. ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય જેનું કામ છે આવા ભગવાન. સર્જન પાલન અને વિસર્જન. માણસનું પણ આ જ કામ છે, ભગવાનનું આ જ કામ છે. પણ ફરક કેટલો? ભગવાન સર્જન કરે, પૃથ્વી, પર્વતો, પહાડો, નદીઓ, પ્રકૃતિ. ક્યારેક પ્રકૃતિના ખોડામાં જાઓ તમે, આ બાજુ ગીર બાજુ કઈ ઉત્તરાખંડમાં છે ને, પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ શું થાય? માણસની રચના હોય ને, ચિત્ર કે લેખક, અને માણસની રચના એને કૃતિ કહેવાય, અને પરમાત્માની રચના એને પ્રકૃતિ કહેવાય. સિમ્પલ અર્થ છે. પરમાત્માની કૃતિ એટલે પ્રકૃતિ. આટલી બધી પ્રકૃતિ ભગવાને બનાવી, પણ એને સર્જનમાં મોહ નથી. અને આપણે મકાન મેં બનાવ્યું, વાડી મેં બનાવી. માણસ છે ને પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરે. તમે જોજો, ઘણા માણસો એમ કે આ બંગલો મેં બનાવ્યો, બતાવવા લઈ જાય પાછો. અમુક કરોડપતિ માણસ હોય ને, ખરેખર મારા આ બંગલો હમણાં પાછો હું કે ખબર, આપણે કે વાહ સર આપણે બસ આ મઢી બનાવી, 5 એડી મઢી ભગવાન મણી કે દે. આનંદ વ્યક્ત કરે ને, પાછો એમ કે મઢી આમ બનાવે, ઉપર લઈ જાય ટેરેસ. અહીંથી જો આખું ગામ દેખાય. અને ઘણા તો આનંદ વ્યક્ત કરે. પણ કેવું માણસની ચતુરાઈ! એટલે બધું મેં બનાવ્યું, શૂન્યમાંથી મેં સર્જન કર્યું. મારો બાપ તો કઈ મૂકી જ નતો કે તો કને છડી એવો હે, ખરેખર તને ઘણે મારું છે. મારો બાપ તો કઈ મૂકી જ નતો, બધું મેં. તું સ્વયંભૂ છો હે? અને જરા કઈ ખોટ પડે ધંધામાં તો પાછો જો કંઈક બધું મેળવ્યું હોય ને તો જસ પોતે લે. એમ આ માણસનો સ્વભાવ છે. બધું મેં કર્યું, આ બધું મેં કર્યું, મકાન મેં બનાવ્યું. સર્જનમાં મોહ છે માણસને, ભગવાનને સર્જનમાં મોહ નથી. અચ્છા, પછી ભગવાનનું કામ છે પાલન પોષણનું. આપણું કામ એ પાલન પોષણનું છે. પણ ભગવાનને અહંકાર નથી કે આ બધાને હું નભાવું છું. અને જય હું. અને માણસને એના પાલન પોષણમાં અહંકાર પણ છે. હે, આપણે આપણા પાલન પોષણમાં 10 માણાનું કુટુંબ મારા ઉપર નભે છે. જો હું ન હોઉં તો આ હાલી ન શકે. આપણને અહંકાર પણ છે. ભગવાનનું કામ સર્જનનું, ભગવાનના 3 કામ, માણસના 3 કામ. ભગવાનનું કામ પહેલું સર્જનનું, બનાવવું, પણ એમાં એને મોહ નથી. આપણે આપણા સર્જનમાં મોહ છે. માળી મેં બનાવી, મકાન મેં બનાવ્યું, મારું સર્જન છે, મોહ છે. પછી ભગવાનનું કામ પાલન પોષણનું, પણ ભગવાનને પાલન પોષણમાં અભિમાન નથી. આપણને અભિમાન છે કે આ 10 માણાનું 15 માણા મારા ઉપર નભે છે. અને એક વિચાર કરીએ ને તો અહંકારની પાછળ આપણી એક અપેક્ષા ડોકા કાઢતી હોય. કઈ અપેક્ષા? કે 10 માણાનું કુટુંબ મારું, બધાને હું હલાવું છું, 15 જણાને. હવે છોકરાએ મારું ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ. કેમ ના રાખે? પાકેડી અપેક્ષા યાર. પણ ભગવાન કે અપેક્ષા પાલન પોષણ કરે, અભિમાન ના ને. ભગવાન કે અપેક્ષા ના. કઈ મુંજો એતરો કર્યો. કોઈ દી ભગવાને એમ કીધું ભાઈ સત્યનારાયણની કથા બેસાડે ને એના ખેતરમાં જ વરસાદ થશે. આસ્તિકને ન ભાવે અને નાસ્તિકને ન ભાવે સાહેબ. નાસ્તિકની તો 2 ગુણી વધુ થાય. અને એટલા માટે એક નાનકડું સૂત્ર છે કે હરિ જેને ન ભાવે, પ્રભુ જેને ન ભાવે. કદાચ કોઈ માણસ નાસ્તિક હોય, એને ભગવાન ન ભાવે. હરિ જેને ન ભાવે એને હરિને ભાવે. કદાચ કોઈકને ન ભાવે, આ શબ્દો ઈ છે. પ્રભુ જેને ન ભાવે એને પણ પ્રભુને ભાવે. દુરાચારી, સદાચારી,
તો સહજ રીતે જો આપણે કહીએ તો કોઈ દિવસ ભગવાને એમ ન કીધું તમે મારું આટલું કરો. અને મહાપુરુષો તો નાની નાની બાબતમાં આપણને કેટલું બધું સમજાવી દીધું છે. અને પિંગળ પણ એમ લખે પૃથ્વી પવન ને પાણી એ આપ્યા લટ જાણી પૃથ્વી પવન ને પાણી માથું કૂટે માંડવી તેદી વીઘો માંડ પવાય પણ રઘુકુળ રીજે રાજ્યા તેદી નવખંડ. પણ કોઈ દિવસ ભગવાને એમ ન કીધું તમે મારું આટલું કરો. પૃથ્વી પવન ને પાણી એ આપ્યા ઉલટ જાણી પણ નારાયણે એનું કોઈ દી અરે નારાયણે એજી એનું કોઈ દી એ માગ્યું નહીં નાણું હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું એ હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. તો ભગવાનનું કામ એ પાલન પોષણનું, આપણું કામ પાલન પોષણ. અહંકાર છે, અપેક્ષા છે. ઈશ્વરને અહંકાર નથી ને અપેક્ષા નથી તમે મારું આટલું કરો. ભાઈ કરો કે ન કરો. સૂર્યનારાયણના બિલ આપણી પાસે નથી આવતા, પવન આવે છે એના બિલ નથી આવતા. જેટલી વસ્તુ ભગવાન પાસેથી મળે ને એનું કોઈથી બિલ ના આવે. ડાયરેક્ટ પવન આવતો એમાં કઈ બિલ નહીં, ડાયરેક્ટ વરસાદનું પાણી આવતું એમાં પણ વિજ્ઞાને જેમાં માથા મારે એનું બિલ આવી ગયું. સીધે સીધું પાણી આવે એનું બિલ ના આવે, પણ જમા કરી લીધું ને પછી આપ્યું તો બિલ લાગ્યું. બરાબર છે ને? બાકી ડાયરેક્ટ વરસાદનું પાણી એનું બિલ ના આવે. સીધો પવન હશે તો એને બિલ ના છે કરે, પણ પંખા દ્વારા એને ડાયવર્ટ કરી હવાને તો બિલ લાગી. જ્યાં જ્યાં વિજ્ઞાનીઓ માથા માર્યા, બાકી ડાયરેક્ટ મળતી હોય ભગવાનની વસ્તુ એનું કોઈ દી બિલ ના આવે. અને ભગવાન માગવા બેસે તો આપણે ભરી. કદાચ ભગવાન એમ કે ભાઈ હવે જો પવનના 350 સૂર્યનારાયણ 12 કલાક પ્રકાશ આપે છે, આપણને જ્યોતિગ્રામમાં 8 કલાક આપે, એ નથી પોસાય, ડાયરેક્ટ એંગળી વળાવી તો આ લેવા બેસે ત્યારે ક્યારે ભરી શકીએ? સીધી સીધી વાત છે. ભગવાનને એનો શું ભાર હોય સાહેબ? આટલું ઈશ્વરે આપ્યું, એના આપણે સંતાનો છીએ. કોઈ દિવસ એમને કીધું તમે આપણે કરીએ તો એ તો આપણી ફરજ હોય સાહેબ, ભગવાન માટે યાદ કરીએ. બાકી એને કોઈ હરિ જેને ન ભાવે એને પણ હરિ ને ભાવે. જો આ શબ્દો ગુજરાતીની મજા છે. એક મહાપુરુષ એમ કીધું ઝાકળ બેઠું પાંદડે, દાડીને શું ભાર? એમાં દાડીને શું? બસ એટલું જ હળવું જીવવું, શું રાગ દ્વેષ ને શું ખાર. પણ આગળ લખ્યું, આપણા શબ્દો ગુજરાતી છે ને કે હરિ જેને ન ભાવે એને હરિ ન ભાવે. એક કપ ચાહ ચાલશે, એક કપ ચાહ ચાલશે, પણ એક કપ ટી નહીં ચાલે. સમજાય તો વાંધો. એક કપ ચાહ, ચાહ એટલે હૃદયની ભાવના, એને ચાહ કહેવાય. એક કપ ચાહ ચાલશે, પણ એક કપ ટી નહીં ચાલે. કપ ટી
બરાબર ને? એક કપ ચા ચાલી જશે, એક કપ ચા ચાલશે, પણ કપ ટી નહીં ચાલે, એક કપ ટી નહીં ચાલે. કારણ કે ભગવાન પાસે તો જેવા હોઈએ એવા પ્રગટ થઈ જાય. સબરીને પણ ભગવાને એમ કીધું, નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન પાવા. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. કહી વિધિ અસ્તુતિ કરહું તુમારી, અધમ તે અધમ જડમતી મેં ભારી. અને સબરી જેવી હતી એવી પ્રગટ થઈ ગઈ. નહીં તો રામાયણમાં બે બાયુની કથા છે, બે બાયુ જ હતી ને, બેની કથા રામાયણમાં, બોજી કથા રામાયણ में, બોય બાયુ જઈ કી ફરક ના. કથા રામાયણ में પાછી અરण्य कांड में, બોય બાયુ અરण्य कांड में, અને બોજી નામ રાશિ એકડી સબરીની સુરપંખા. પણ ફરક કેટલો? એકડી બાઈ કે રામ વટે વિનો કર્યો, અને એક બાઈ પાસે ખુદ રામને જવું પડ્યું. ફરક એટલો જો કે હું જેડી વી એડી પ્રગટ થઈ ગઈ, અને હી એડી વી એડી થી ને ભાઈ. ઈશ્વર આગળ ખાલી આપણે જેવા હોઈએ ને, કારણ કે ભગવાન પાસે તો કોઈ દી હાલે જ નહીં ને ભાઈ. ભાઈ ભાઈબંધ ભાગીદાર ને ભગવાન, એને સાથે જો કોઈ કપટ ન કરે ને ફાયદે મેં રહે. ચાર જણે સાથે ભાઈ ભાઈબંધ ભાગીદાર, ધંધે જો પાર્ટનર, અને ભગવાન. હજી એક ઉમેરી શકાય આમાં, ભ મથે ભાઈ ભાઈબંધ ભાગીદાર ભગવાન, અને ભગીની. ભગીની એટલે બેન. 5. તો ભગવાનનું કામ છે પાલન પોષણ. આપણે આપણું કામ પણ પાલન પોષણ, પણ એને અહંકાર નથી, એને અપેક્ષા નથી. તમે આટલું કરો. વાત નાનકડી છે, ભગવાનને અપેક્ષા નથી. એની એક વાત કહી દઉં નાનકડી. કરોડિયા જેવું એક નાનું ગામ, એમાં એક મહાત્મા રહેતા, એક ગામડા ગામમાં. મહાત્મા બહુ મોટા સંત, જેને કહેવાય ને સાચો સંત, અને એક બહુ મોટું મંદિર બનાવેલું ભગવાનનું, અને હજારો દર્શનાર્થીઓ આવે મહાત્મા પાસે. અને અન્નક્ષેત્ર હાલતું હતું, અન્નક્ષેત્ર. પણ સાધુને એવો નિયમ કે આમ હરિહરની રાડ પડે ને બપોરના, હાલો હરિહર, એટલે આમ પંક્તું ગોઠવાઈ જાય ભાઈ લાઈનમાં. એમાં સાધુને એવો નિયમ કે એને ઓલી નાની નાની માળા આવે ને તુલસીની, 5-10 રૂપિયા વાળી, એ માળાઓ 2-4 હજાર માળાઓ લઈ લીધી હતી ભેગી. અને આમ 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 પંગતમાં એના સ્વયંસેવક હાજર હોય, આમ પીરસવાનું ચાલુ હોય ને એટલી વાર બધાને માળા આપી દે. અને એમ કે હાલો ભાઈ માળા કરો એક એક, જે કે જોકું અચે સી. એવું નહીં આજ મંત્ર બોલવાનું, કાંઈ ના આવડે તો શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં ઓમ નમો ભગવત, કી ના છે રામ 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 108 કે જેટલું આવડે. એટલે સાધુનો એવો નિયમ કે ભોજન તો હું કરાવું છું, પણ સાથ મેં ભજન બી હો જાય. એટલે બહુ સારા સંત હતા. અને પછી એનો નિયમ થઈ ગયો, આશ્રમમાં માળા કરે, કરવી જ પડે. એક દિવસ શું થયું ખબર? રસ્તા ઉપરથી અન્નક્ષેત્રનું બોર્ડ વાંચી, અને એક ગુંડા જેવો માણસ, હાવ મવાલી જેને કહેવાય ને, વાળ બાળ વિખરાયેલા, આંખ્યું લાલ ઘુમરા જેવી, અને હાવ નાસ્તિક, આવીને પંગતમાં બેસી ગયો. તો મહાત્માએ બધાને માળા આપી, હાલો માળા કરો માળા કરો માળા કરો. આને કીધું હાલે ભાઈ માળા કર. ઓલાએ કીધું હું માળા નહીં કરું, કારણ કે હું તો જમવા આવ્યો છું, ભૂખ લાગી હતી. મારા નથી થઈ, ના પાડી દીધી. મારા મહાત્માની જિંદગીમાં પહેલી વખત એવો માણસ આવ્યો હતો જેણે માળા કરવાની ના પાડી. એટલે કીધું જો ભાઈ મારા આશ્રમનો નિયમ છે, માળા કરવી પડે. ઓલો કે માળા નહીં થાય, હું જમવા આવ્યો છું. ગુંડા જેવો માણસ હતો. તો મહાત્મા કે ભાઈ મારો, મહાત્મા કે ભલા માણસ, કેવો માણસ છે, 108 જાપ તું રામ રામ કરી નાખ ખાલી. તો કે નહીં થાય. તો મહાત્માએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, 108 ન કરી તો અધ મારા કર, અડધી 54.
તો ઉકરો છે મહારાજ સતાઈ નથી ન્યું અણે કી હા હું જેમે લાવે ખાધે દીનો મહાત્માને એમ કે જરાક ધમકી આપું ને એટલે સુધરી જાય. સંતે કીધું જો ભાઈ મારા આશ્રમનો નિયમ છે માળા ન કરો ને તો જમવાનું ન મળે. અને ભાઈ પંગતમાંથી આટલા માણસો બેઠા હતા એ માણસ ઊભો થઈ ગયો નડી જવા દે નથી ખાવું બાકી માળા નહીં થાય. હા હાલે વિના એમ કરીને નીકળી ગયો. હવે હજારો માણસો આવતા હોય અમે એમાં આવા તો કઈ યાદ ન રહીએ ને મહાત્મા ભૂલી ગયા. પણ સાંજના એક ઘટના બની. હા મંદિરમાં જ્યારે સાધુ મૂર્તિ કરવા આરતી કરવા માટે જાય ને આકૃતિ ગુણાન કથાય તે માણસની ચહેરો છે ને એના ગુણો કહી દે. તમે પ્રસન્ન હો તો આને મોચાઈ દે, ખારમી તો મોચાઈ દે. ગુણો આકૃતિ ગુણાન કથાય તે સંસ્કૃતમાં એક વાક્ય છે. અને ભગવાનની મૂર્તિ ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? શાંતાકારમ શાંત આકારમ ભુજગ શયનમ. પણ એ દિવસે મહાત્મા સાંજના ગયા ને તો ભગવાનની મૂર્તિ ક્રોધમાં હતી. આ તો સમર્થ સંત હતા સાહેબ. પડદો બંધ કર્યો, મંદિરમાં કોઈ નહોતું અને સાધુ રડી પડ્યો ને એટલું કીધું મહારાજ મારી એવી શું ભૂલ થઈ? ભગવાનને કીધું તમે મારાથી નારાજ થઈ ગયા હે? એટલે ભાઈ મૂર્તિમાંથી અવાજ આવ્યો અને કીધું હે મહારાજ સાધુ આજ હું તારાથી નારાજ છું, યાદ કર કઈ ભૂલ થઈ છે? તો કે મહારાજ આજે વર્ષો થઈ ગયા હું અન્નક્ષેત્ર લાવું છું, હજારો માણસોને મેં જમાડ્યા છે, જિંદગીમાં કોઈ દી પાપ નથી કર્યું મેં, અને મારી એવી શું ભૂલ થઈ કે તમે આમ નારાજ થઈ ગયા? ભગવાને કીધું યાદ કર આજે બપોરના તારા આશ્રમમાંથી એક ભૂખ્યો માણસ હાલે ગયો હતો અને 13 મહાત્મા ગલાઈટ થઈ. ઓ હા મહારાજ ભગવાને કીધું હવે યાદ આવ્યો, હવે યાદ આવ્યો. કયો ને ઓલો ને દાઢી વધી ગઈ હતી ને આખ્યું રત્યું વાર વેખલ ને ગુંઢે જડો. હા બસ ભગવાન કે ઈ જ. તો મહાત્મા ભગવાનને શું કે ખબર કે મહારાજ તમને માનતો નહોતો, નાસ્તિક હતો, એક માળા કરવા તૈયાર નહોતો, એક 54 જાપ કરવા તૈયાર નહોતો, 11 માળા જાપ કરવા તૈયાર નહોતો. ભગવાને એટલું કીધું મહાત્માને કે એ માણસ ગુંડા જેવો હતો, નાસ્તિક હતો, એ તું મને કહે ત્યારે જ ખબર પડે? તું મને અંતર્યામી કહેશ ને તો મને તો બધી ખબર પડે છે. એ માણસ આવો હતો, નાસ્તિક હતો, ગુંડા જેવો હતો, મવાલી હતો, તું મને કહે ત્યારે જ ખબર પડે. વાત સાચી છે. અને ભગવાને એટલું કીધું સાધુ મહારાજ મહાત્મા ભલા માણસ મને તો ખબર જ આંખમાં આંસુ કીધું મહારાજ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. બીજા દિવસે મહાત્માએ અન્નક્ષેત્રમાં બોર્ડ ભૂસી નાખ્યું અને લખ્યું કે અહીંયા જમવાનું મળશે, માળા કરો કે ન કરો. આ છે પ્રભુની કૃપા. આસ્તિકને ન ભાવે નાસ્તિકને. કોઈ દી એમ કીધું નહીં તમે મારું આટલું કરો. આપણને અપેક્ષા છે કે છોકરાએ મારું ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ, હું નભાવું છું. ભગવાનને નથી. કોઈ દી એમ કીધું તમે ભાઈ સત્યનારાયણની કથા નહીં બેસાડો તમારા ખેતરમાં વરસાદ નહીં થાય. ગરીબ તવંગર બધાના ઘરે એટલી જ વરસાદ થાય, એટલો જ પવન આવે. એમ નહીં કે કરોડપતિના ઘર પાસેથી પવન જરાક વ્યવસ્થિત નીકળે. પૃથ્વી પવન ને પાણી એ આપ્યા ઉલટ જાણી રે, પણ નારાયણે એનું કોઈ દી નારાયણે નારાયણે જી નારાયણે એનું કોઈ દી એ માગ્યું નહીં નાણું. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. હટાણું એટલે ગામડાના માણસો કાઠિયાવાડમાં વેપાર કરવા માટે જાય ને, ખાંડ ને ભૂકી ને બધું લેતા આવે, એને હટાણું કહેવાય. હાલો હટાણું કરી આવી. સંતોને રોજનું હટાણું હોય, પણ કઈ દુકાને? હરિની
હાટડીએ ભક્તોને રોજનું હટાણ. એ હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. અને એમાં જોયું રે એ નહીં એમાં એ ટાણું કે કટાણું. પ્રભુની એ હાટડીએ મારે રોજનું હટાણ. પૃથ્વી પવનને પાણી જેને આપ્યા ઉલટ આણી, પણ નારાયણે એનું કોઈ દી માગ્યું નહીં ના. પણ આગળની કડી તમે જો, ગમે ત્યાંથી ગોતી ગોતી એ હંસલાને આપે મોતી. સાચા મોતીનો ચારો એને મળી જાય છે ને ભાઈ. જેટલા રૂપિયાની થાળી ટાઈમ ઉપર તમારી થતી હોય ને એ આપવા માટે બંધાયેલો છે. રોટલી કમાઈ કદાચ નાની મોટી હોઈ શકે છે, રોટલીની સાઈઝ બધાના ઘરોમાં સરખી જ હોય. 100 વાતની એક વાત. તૃષ્ણા કોઈ દી પૂરી નહીં થાય, અપેક્ષા હજી થશે. અને એટલા માટે ગમે ત્યાંથી ગોતી ગોતી એ હંસલાને આપે મોતી. કીડીયુંને એજી કણિયું યલા, ઓ કીડીયુંને એ કણિયું યલા, એ હાથીડાને માણું. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. જોયું રે એ નહીં એમાં, ઓ જોયું રે એ નહીં એમાં ટાણું કે કટાણું. પ્રભુની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણ. બાપ આપણા નાના નાના ભજનોમાં કેવું મહાપુરુષોએ સાહેબ સૂત્રોમાં સમજાવી દીધું છે આપણને. હે અને સમજદારને તો ઈશારો કાફી થઈ જાય. ઘોડાને આમ કરો ને ખાલી, અને મી વાટે લાઠ જોરી તો પગે નખડે. હે ઈશારો કાફી થઈ જાય સહજ રીતે કહીએ તો. અને છેલ્લે કીધું, હણી મેં તો ધાર્યો નાની નાની વ્યાધિ દીધી સગડી વામી, એ ધણી મેં તો ધાર્યો રે મામી. વ્યાધિ દીધી સગડી વામી, પિંગળને મળ્યું છે મોટી, પિંગળને મળ્યું છે મોટી, પેઢીનું ઠેકાણું રે. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું ઘટાડો જી. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું ઘટાડો. અરે જોયું નહીં જોયું નહીં ટાણું કે કટાણું. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું ઘટાડું. હરિની હાટડીએ મારે રોજનું ઘટાડું.
હરિની આટડીએ મારે રોજનું ઘટાડો હરિની હાથડીએ મારે રોજનું ઘટાડો એ જોયું રે નહીં એમાં જોયું રે નહીં એમાં ટાળો કે કટાળો હરિની હાથડીએ મારે રોજનો ઘટાડો હરિની હાથડીએ